Welcome back to chemistry lecture. This is lecture number 5 and the subtopic is crystal defects or imperfections. तर आजचं आपलं हे 5वं लेक्चर आहे सॉलिड स्टेटचं आणि आज आपण याच्यात क्रिस्टल डिफेक्ट्स आणि इम्परफेक्शन्स शिकणार आहोत. आता डिफेक्ट या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे की काहीतरी नेहमीच्यापेक्षा इररेग्युलॅरिटी आहे. So defects are the irregularities or deviations from the original or regular arrangement in the crystalline substance. Irregularities in the arrangement of constituent particles of a solid are called as defects or imperfections. Defects are produced during the process of crystallization. Defects can be minimized by carrying out crystallization process at slower rate. डिफेक्ट केव्हा प्रोड्यूस होतात? जेव्हा क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस जर खूप पटपट केली, फास्टर द क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस मोर आर द डिफेक्ट्स. क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस हळूवारपणे शांतपणे केली तर डिफेक्ट्स कमीत कमी असतात. मग आयडियल क्रिस्टल्स कधी तयारच होत नाहीत का? होतात. आयडियल क्रिस्टल्स हॅव नो डिफेक्ट्स अँड इट इज पॉसिबल ओनली ॲट ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचरला जेव्हा क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस कॅरी आउट होते तेव्हा आयडियल क्रिस्टल्स तयार होतात. When the irregularities are around a point defect is produced. There are 3 types of defects: point defect, then row defect and plane defect, row or line defect. So when the irregularity is around the point or the atom, then the substance, the irregularity is called as point defect. When the defect is in entire row of lattice, it is called as line defect. And when the defect is at the plane in the lattice, then it is called as a plane defect. So these are the 3 types of defect. Point defect केव्हा तयार होतं? जेव्हा इर्रेग्युलॅरिटी त्या ॲटम पाशी किंवा पॉइंट्स पाशी असतात. जेव्हा इर्रेग्युलॅरिटी पूर्ण लाईनमध्येच असतात तेव्हा त्याला पूर्ण रोमध्ये डिफेक्ट असतो तेव्हा त्याला लाईन डिफेक्ट म्हणतात. आणि जेव्हा प्लेनमध्ये डिफेक्ट असतो लॅटिसच्या तेव्हा प्लेन डिफेक्ट म्हणतात. सो वी हॅव सीन what is the defect. It is an irregular arrangement and the different types of defects are point defect, line defect and plane defect. Now in this chapter we are going to concentrate only on point defect. आपण point defectच फक्त शिकणार आहोत. So point defect, these arise due to irregularities around a point or atom in a crystal lattice. Point defects are of 3 types: stoichiometric point defect, impurity point defect and non-stoichiometric point defect. Now what do you mean by stoichiometry of the compound? Stoichiometry means the ratio of the ions or cations to anions. It does not change. That is, stoichiometry of the compound does not change. Now in the stoichiometric defect and impurity defect, there is no change in the ratio or the proportion of the crystal lattice. But in the non-stoichiometric defect, there is a difference between the stoichiometry or the ratio of the compound. Now what are the types of stoichiometric defect? Stoichiometric defects चे आपण 4 डिफेक्ट शिकणार आहोत: व्हेकन्सी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट आणि फ्रेंकल डिफेक्ट. इम्प्युरिटी डिफेक्टचे 2 डिफेक्ट्स आहेत: सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी, इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी.
आणि नॉन स्टायचोमेट्रीची आहेत मेटल डेफिशियन्सी आणि मेटल एक्सेस डिफेक्ट. आता ह्या बऱ्याच सगळ्या ह्या टोटल आपण किती आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकारचे डिफेक्ट शिकणार आहोत. आणि बऱ्याचशा याच्यात आपल्याला त्याचं नावच सांगतं, व्हेकन्सी डिफेक्ट, सबस्टिट्यूशनल डिफेक्ट, मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस झाला म्हणून डिफेक्ट. ओके, सो लेट अस स्टडी वन बाय वन. Stoichiometry is the fixed ratio of number of cations and anions in a chemical compound. मगाशी सांगितलं आपल्याला हा जो फिक्स्ड रेशो असतो तो बदलत नाही. In case of stoichiometric defect, the ratio remains unchanged, that is, stoichiometry of the compound remains same. So the first effect. During this effect, atoms lose its regular site in the crystal lattice, which creates a vacancy. हे बघा आता इथला एक ॲटम नाही आहे, व्हेकन्सी, खाली जागा तयार झाली, रिकामी जागा तयार झाली. इथला पण एक ॲटम दिसत नाही आहे या फिगरमध्ये, इथे पण व्हेकन्सी, रिकामी जागा तयार झालेली आहे. व्हेकन्सी डिफेक्ट कॅन बी डेव्हलप्ड वेन सबस्टन्स इज हीटेड. मास ऑफ द as a particle is missing, mass decreases but volume remains the same. आता ह्या डिफेक्टचा डेन्सिटीवर काही परिणाम होतो का हे आपण बघायचं आहे. हे बघा इथले दोन जे पॉइंट्स आहेत किंवा ॲटम्स आहेत हे निघूनच गेलेले आहेत. नॅचरली मास ऑफ द सबस्टन्स कमी झालेला आहे, व्हॉल्यूम तेवढाच राहिलेला आहे आणि म्हणून डेन्सिटी कमी झालेली आहे. व्हेकन्सी इज प्रोड्यूस्ड in this lattice and therefore called as vacancy defect. Self-interstitial defect. Interstitial sites in a crystal are the spaces or voids between the particles of lattice point. म्हणजे त्या पार्टिकल्सच्या मधल्या ज्या जागा असतात त्यांना काय म्हणतात, इंटरस्टिशियल साइट्स. डिफेक्ट कॅन ऑकर इन 2 ways. आता हे बघा हा पहिलं केस आहे. अन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपाईज अन एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस. मधली जागा, आता ह्या दोघांच्या मधली जागा ह्या एका वेगळ्याच पार्टिकलने अकोमोडेट केलेली आहे. दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल इन्क्रीजेस द मास ऑफ द सबस्टन्स कीपिंग द व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट. सोपं आहे हे बघा, एक्स्ट्रा पार्टिकल आला, मास वाढलेलं आहे, व्हॉल्यूम तोच राहिलेला आहे, मास वाढलं म्हणून डेन्सिटी काय झाली, वाढलेली आहे. सो एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपाईज इंटरस्टिशियल स्पेस अँड डेन्सिटी इज इन्क्रीजिंग. द अनदर केस, a particle is shifted from its original lattice point and occupies an interstitial space. आता बघा हे इथलं पार्टिकल याची जागाच सोडली आहे त्याने आणि ह्या इंटरस्पिशियल स्पेसमध्ये, मधल्या स्पेसमध्ये जाऊन बसलेला आहे तो पार्टिकल. इट इज, आता मग होतं काय याच्यामुळे, इथे व्हेकन्सी तयार होते, दिस इज व्हेकन्सी डिफेक्ट इज क्रिएटेड, आणि इथे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तयार होतो. सो दिस टाईप ऑफ केस, it is a combination of vacancy as well as interstitial defect. पण मगाशी आपण काय पाहिलं की एक्स्ट्रा पार्टिकल ॲड झालेला आहे, मास जास्त झालेलं आहे म्हणून डेन्सिटी इन्क्रीज झालेली आहे. इथे असं आहे का, व्हॉल्यूम अँड मास इज कॉन्स्टंट हिअर. एक पार्टिकलने आपली जागा सोडलेली आहे, मास तेवढंच राहिलेलं आहे, व्हॉल्यूम पण तेवढा राहिलेला आहे. सो हिअर डेन्सिटी remains the same. So 2 types of self-interstitial defect, one in which increase in density and the other is density remains the same. Now the next 2 defects are very important, they are always asked in the examination, and the first is Schottky defect. In case of ionic solids, equal number of cations and anions are missing from their regular positions, creating vacancies.
आता आयोनिक सॉलिडमध्ये ह्या प्रकारचा डिफेक्ट आपल्याला पाहायला मिळतो. काय होतं या डिफेक्टमध्ये? नंबर ऑफ कटायन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनायन्स विच आर मिसिंग. हे बघा, ह्या फिगरमध्ये हा कटायनची साईज नेहमी लहान असते, अनायनची साईज कायम मोठी असते. का बरं? कटायन इज फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देअरफॉर इट्स साईज इज लेस. अनायन इज फॉर्म ड्यू टू ॲक्सेप्टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घेतो अनायन म्हणून त्याची, जो घेतो त्याची साईज मोठी असते, जो देतो त्याची साईज कमी असते. सो कीप इन माइंड that cation is always has smaller size than size of anion. Okay, so here vacancy created by loss of cation as well as it is accompanied by the vacancy of loss of anion. म्हणजे जेवढे पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत, पॉझिटिव्ह आयन्स लॉस झालेले आहेत, तेवढेच निगेटिव्ह आयन्स पण लॉस झालेले आहेत. त्याच्यामुळे काय होतं? Electrical neutrality of this ionic compound remains same. So in which type of compounds this defect is produced? Compounds having high degree of ionic character, the compounds which have high coordination number, जे ज्यांचं आयोनिक कॅरेक्टर जास्त आहे, ज्यांचा कोऑर्डिनेशन नंबर अनायन्सचा जास्त आहे, आणि ज्या कटायन आणि अनायनमध्ये साईजमध्ये कमी डिफरन्स आहे, अशा आयोनिक सबस्टन्सेसमध्ये शॉर्टकी डिफेक्ट पाहायला मिळतो. आता शॉर्टकी डिफेक्टमध्ये काय होतं? नंबर ऑफ अनायन्स लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कटायन्स लॉस्ट. सो मास इज डिक्रीजिंग, व्हॉल्यूम तशीच राहते, रिटेन्शन ऑफ व्हॉल्यूम इज देअर. सो नॅचरली मास डिक्रीज झाल्यामुळे डेन्सिटी कमी होते, डेन्सिटी डिक्रीजेस, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी इज सेम. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी, जेवढे कटायन्स जातात तेवढेच अनायन जातात, त्याच्यामुळे आयोनिक कंपाऊंड न्यूट्रलचं न्यूट्रलच राहतं. नाउ व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स of these Schottky defects? NaCl, KCl, AgBr. Now all these defects can be asked. Write a short note on Schottky defect. What is the difference between Schottky defect and the Frankel defect? Okay, like that. 2-2 मार्काचे प्रश्न ह्या टॉपिकवर येऊ शकतात. Now next is the Frankel defect. It occurs when an ion of ionic compound is missing from its regular lattice and occupies interstitial position between the lattice ion. आता बघा, हा पॉझिटिव्ह आयन आहे, हा आपली जागा सोडून ह्या रो मधल्या रिकाम्या जागेमध्ये जाऊन बसलेला आहे. सो when an ion in ionic compound is missing from its regular site, a cation is smaller than anion. मगाशीच सांगितलं, कटायन छोटा असतो अनायन पेक्षा साईज मध्ये. सो इट इज इझियर फॉर द स्मॉलर कटायन टू ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल स्पेस. हे बघा, इथे या आकृतीमध्ये, या फिगरमध्ये कटायनच हल्लेला आहे. का बरं? हा याची साईज लहान आहे, त्याच्यामुळे त्या इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये तो मावू शकतो. Therefore it is easier for the smaller cation to occupy the interstitial space. Frankel defect is not found in pure alkali metals, and it is a combination of vacancy defect as well as interstitial defect. आता हा कटायन इथून गेलेला आहे म्हणून इथे वेकन्सी डिफेक्ट झाला तयार. आता हा इथल्या इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये जाऊन बसला म्हणून इंटरस्टिशियल स्पेस पण तयार, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पण तयार झाला, आणि म्हणून फ्रँकेल डिफेक्टमध्ये दोन्ही टाईपचे डिफेक्ट आपण ऑब्झर्व करतो. आता याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत? लार्ज डिफरन्स बिटवीन साईज ऑफ कटायन अँड अनायन. मगाशी आपण पाहिलं शॉर्टकी डिफेक्ट्समध्ये की देर इज लेस डिफरन्स बिटवीन द साईज ऑफ कटायन अँड अनायन, बट हिअर देर इज अ लार्ज डिफरन्स बिटवीन कटायन अँड अनायन. म्हणून तो छोटासा असतो कटायन जास्ती अनायनपेक्षा, त्याच्यामुळे तो इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये जाऊन बसू शकतो. These compounds must have low coordination number.
Now what is the effect on density? Density of the chemical and the chemical properties of the crystal remains the same. लक्षात घ्या काय होतंय इथे कुठलाही लॉस नाही आहे, फक्त याने जागा सोडलेली आहे, त्याच्यामुळे मास रिमेन्स कॉन्स्टंट अँड देअरफॉर डेन्सिटी ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टंट. Crystal remain electrically neutral. So this is for Frankel defect. Now let us see impurity defects. It occurs when foreign atoms are present in the crystal lattice. Foreign atom म्हणजे काय, जो त्या ॲटमला बिलॉंग करत नाही तो फॉरिनर. सो फॉरिन ॲटम. It occurs when foreign atoms are present in the crystal lattice. There are two types of impurity defect. Substitutional impurity defect. The regular atoms are replaced by impurity atom. आता इथे बघा या फिगरमध्ये हा ब्रासचा अलॉय आहे. ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर अँड झिंक. अलॉय तुम्हाला माहिती आहे. वेन 2 or more metals are combined together, alloys are formed. सो इथे हा निळा जो ॲटम दिसतो तो कॉपरचा आहे, तिथे एक झिंकचा ॲटम जाऊन बसलेला आहे. सो दिस इज अ फॉरिन ॲटम, दिस इज अ इम्प्युरिटी, देअरफॉर कॉल्ड ॲज इम्प्युरिटी डिफेक्ट. पहिलं एक्झाम्पल, सॉलिड सोल्युशन्स ऑफ मेटल्स. इन केस ऑफ ब्रास, कॉपर ॲटम्स आर रिप्लेस्ड बाय इम्प्युरिटी ऑफ झिंक ॲटम. नेक्स्ट, व्हेकन्सी थ्रू ऑलिओव्हॅलंट इम्प्युरिटी. आता पहिल्यांदा आपण ऑलिओव्हॅलंट म्हणजे काय हे बघू. दॅट इज द इम्प्युरिटी विच हॅज डिफरंट ऑर व्हेरियंट ऑक्सिडेशन स्टेट्स. आता बघा इथे दिस इज अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराईड NaCl, Na+Cl-. आता इथे काय होतं, ह्या Na+ जो आयन आहे त्याच्यापेक्षा जास्त ऑक्सिडेशन स्टेट असलेला एक आयन इथे जाऊन बसतो. Na+ is replaced by Sr2+, oleo-valent impurity. That is impurity which has different or variant oxidation state. Na+ आहे आणि Sr2+ आहे. मग नॅचरली जेव्हा Sr2+ येईल तेव्हा काय येईल, एक Na+ च्या जागी हा Sr2+ आलाय आणि एक Na+ निघून जाईल ह्या दोन +2 ऑक्सिडेशन स्टेट हे करण्यासाठी, बॅलन्स करण्यासाठी. सो if molten NaCl containing little amount of SrCl2 is crystallized, Na has oxidation state +1, while Sr has oxidation number +2. Each Sr2+ replaces 2 Na+ ions. Sr2+ goes to the site of one Na+ ion and the second site of Na+ ions remains vacant. The cationic vacancies produced are equal in number that of Sr2+ ions. Therefore, electrical neutrality remains same. Each Sr+2 ions removes 2 Na+ ions from the site. Now next, interstitial impurity defect. Impurity atoms occupy interstitial spaces. आता हा स्टीलचा अलॉय आहे, हे कार्बन ॲटम्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये ह्या इंटरस्टिशियल साईट्समध्ये हे आयर्न ॲटम्स आहेत, हे आयर्नचे ॲटम्स आहेत आणि ह्या इंटरस्टिशियल साईट्समध्ये कार्बन ॲटम जाऊन बसले. ते फॉरिनर्स आहेत ह्या आयर्न ॲटमसाठी. ओके, सो impurity defect. Impurity atoms occupy interstitial spaces. For example, in case of steel, Fe atoms occupy normal spaces and carbon atoms are present in the interstitial spaces. Afterwards, non-stoichiometric defect, the last type of defect, non-stoichiometric. Here the ratio of cations and anions change because of the defect. It occurs when stoichiometry of the compound is changed. Change in stoichiometry does not change the crystal structure. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आता स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्टमध्ये पण दोन प्रकारचे डिफेक्ट आपण शिकणार आहोत. पहिला आहे मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट. इट ऑकर्स इन कंपाऊंड ऑफ मेटल्स दॅट शो व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट. हे बघा, निकेल
ni+2 पण असतो आणि ni+3 पण असतात. मग आता हे सगळे NiO चा क्रिस्टल आहे, निकेल ऑक्साईडचा क्रिस्टल आहे. Ni2+ आणि O- अल्टरनेट अरेंजमेंट आहे ह्या आयन्सची. आता काय होतं, ह्या Ni+2च्या जागी Ni+3 जातो आणि हा एक Ni2+ इथून निघून जातो. So metal excess. Now metal excess defect. There are two types of metal excess defect. Neutral atom or an extra positive ion occupies interstitial space. आता हा झिंक ऑक्साईडचा क्रिस्टल आहे, तिथे हा एक्सेस न्यूट्रल क्रिस्टल झालेला आहे झिंकचा, हा जाऊन बसतो. सो मेटल एक्सेस. Neutral atom of an extra positive ion occupies the interstitial space. Now here Zn2+ ion, आता हा न्यूट्रल झिंक ॲटम बसलेला आहे, इथे हा आयन तयार झालेला आहे, आयन बसलेला ह्या इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये, हा फरक आहे. नाउ व्हॉट हॅपन्स बिकॉज ऑफ दिस? झिंक ऑक्साईड व्हेन हिटेड Zn2+ आयन रिलीज होतात, ऑक्सिजन बाहेर निघून जातो आणि Zn oxide which is white in color now becomes ZnO which is yellow in color, and it has got excess of zinc atom. So if the ratio here of ZnO is 1:1, इथे एक्स्ट्रा ॲटम झालेले आहेत झिंकचे, म्हणून हा रेशो होतो 1+X:1. Non-stoichiometric defects by anion vacancies. Example of sodium chloride crystal. When crystal of sodium chloride are heated in atmosphere of sodium vapor, the Na atoms are deposited on the crystal surface. The Cl- ions diffuse to the surface of crystal and combine with Na+ atoms of the surface to give NaCl. बघा, हा NaCl चा क्रिस्टल आहे, हा हिट केला कशाच्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये, सोडियमच्या व्हेपरमध्ये, तर काय होईल, NaCl तयार होईल आणि इलेक्ट्रॉन पुन्हा सुटा होईल. इट हॅपन्स वेन Na atoms loses one electron to form Na+ ion. The release of electron diffuses into the crystal and occupy anion site. As a result, crystal now has excess of Na+ ions, and the anion sites occupied by the unpaired electron is called as F center. F means Faber. This is a German word. It stands for color. Okay. So because of this impart a yellow color to NaCl crystals. This color results by excitation of these electrons when they absorb energy from visible light. The crystal has excess Na, so white sodium chloride when heated, it shows yellow color. Okay, so here we'll stop. Thank you.